जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुमल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु के दर जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का, परमेश्वर नाल सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला, निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु समझाते ने कि इस बंदे नूं, इस मनुख नूं, इस जगत विच माया की बेहोशी चढ़ी हुई है, माया की नींद। तो ये माया की नींद इन्नी ज्यादा गहरी है कि इसनूं ये लग ही नहीं रहा कि ये नींद विच है, बेहोशी विच है, क्योंकि होश ही कोई नहीं है। अखां खुलियां ने, वेख रहा है सब कुछ, सुन रहा है, पर होश नहीं है। जिवें जदों डॉक्टर किसी बंदे की बीमारी का इलाज करता है ऑपरेशन राही, उहदे शरीर नूं किसी हिस्से तो चीरा दे के उहदे पेट नूं जां पाड़ के उहदी बीमारी नूं ठीक करन दा यतन करदा है। कई बारी पेशेंट जिहड़ा है वो देख रहा हुंदा है कि उहदे दुआले डॉक्टर खड़ोते ने, कुछ कर रहे ने, की कर रहे ने उन्होंने नहीं पता लग रहा, बेहोश है। अखां खुलियां ने। कई बारी तो ऐसा हुंदा कि डॉक्टर पेशेंट दे नाल गल्लां करदे करदे उहदे शरीर दे नाल जो उन्होंने कार्रवाई करनी है, उहदा कुछ भी उहदी सर्जरी करनी है तो वो करी जांदे ने, नाले पेशेंट नूं पुछी जांदे ने, उहदे नाल गल्लां करी जांदे। वो होश विच है भी ते नहीं भी, क्योंकि उसनूं पता ही नहीं चल रहा कि उहदे नाल हो की रहा है। जदों उहदी बेहोशी ਜਾਂ बेहोशी का जो उन्होंने इंजैक्शन दिता गया है, जिमें जिमें उहदा असर घटदा है उमें उमें दर्द होना उसनूं शुरू हुंदा है, तकलीफ हुंदी है। फिर उन्होंने पता चलता है कि मेरे शरीर नाल की होया। बेहोशी है इस तरह की बंदे नूं माया दी, कि इस माया दे विच जदों असीं उलझे हुंदे हां उदों सानूं पता ही नहीं चलदा है कि साडे नाल की हो रहा है। जदों काम क्रोध विच बंदा फसिया हुंदा है उदों उसनूं पता ही नहीं, उदों तो उहनूं लगदा है कि इहदे वर्गा सुख ही कोई नहीं, उदों तो लगदा कि इहदे वर्गा आनंद ही कोई नहीं। बंदा पैसे दे विच फसिया होया, उलझिया, उन्हें लगता है कि ये वर्गा तो सुख ही नहीं कोई है, इसलिए वो पैसे दे इस सुख की खातर मरण मारन लई भी तैयार हो जाता है। जमीन का मालक बनने दे लई वो किसी नूं मारन जां उहदे लई मरण लई भी तैयार हो जाता है। सतगुरु कहते ये माया विच बेहोश, माया विच सुते बंदे दियां निशानियां ने, कि वह बेहोश है, उसनूं पता ही नहीं कुछ, उन्हें कुछ समझ ही नहीं है।
माया दी नींद विच है। इसलिए होर कुछ नजर आउंदा भी नहीं, उन्होंने ओही नजर आउंदा है बस। लोभी बंदे नूं पैसे तो बिना, माया तो बिना होर कुछ दिखाई नहीं दिंदा। जेड़े बंदे नूं जेड़ी चीज का लोभ है ना, उन्होंने उस चीज तो बिना कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। किसी बंदे नूं अहुदा हासिल करने का लोभ है, बड़ा होने का लोभ है कि मैं बड़ा अहुदा हासिल करना है, उन्होंने उहदे बिना होर कुछ दिसदा ही नहीं। हर बंदा अपने स्वार्थ तो बिना होर कुछ नहीं देखता। बाकी सब चीज़ां जिवें उहदे लई है ही नहीं। जिवें तुसीं कैमरा देखते हो, तस्वीर लैण वाला, फोटो लैण वाला या वीडियो लैण वाला कैमरा, अजकल बड़े एडवांस कैमरे ने। अजकल तो फोन भी कैमरिਆਂ वाला काम कर जाते हैं। उन्हां दे विच एक खास गल जिहड़ी अज दे कैमरिਆਂ दे विच आउंदी है कि जदों तुसीं कोई तस्वीर लैंदे हो तो उस कैमरे दे विच ऑटो फोकस का एक फंक्शन है, फीचर है। तो जिस चीज़ की तुसीं फोटो लैनी, किसी बंदे की, किसी फुल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की, तो वो उस चीज़ को कैप्चर कर लेगा, बाकी उहदा आला दुआला जिहड़ा उहनूं ब्लर कर देगा। सिर्फ वो चीज़ पकड़ विच आउंदी, वो फुल पकड़ विच आएगा जां वो सामने आदमी वो पकड़ विच आउंदा है कैमरे दे, बाकी सब चीज़ां ब्लर धुंधलियां पै जांदियां। मायाधारी बंदा कुछ ऐसा ही है, वो सिर्फ तो सिर्फ उस चीज़ नूं ही पकड़दा है जिहड़ी उहदे स्वार्थ दी है, बाकी सब चीज़ां उहदे लई ब्लर हो जांदियां ने। उहदा होर किसे ते ध्यान ही नहीं जांदा। जिवें उस कैमरे विच ऑटो फोकस है, वो अपने आप चीज़ दे उत्ते फोकस कर लैंदा है, अपने आप कराउणा नहीं पैंदा, अपने आप कर लैंदा है। तुसीं उहदे कोलों दी कैमरा लगा के तुसीं कोलों दी लंघो, वो अपने आप तुहाडे उत्ते फोकस कर लेगा, करवाउणा नहीं पेगा। मायाधारी बंदा वो माया दे उत्ते उहनूं उहदे मतलब दी चीज़ दिसनी चाहिदी है, वो उहदे ते फोकस हो जांदा, बाकी चीज़ां उहदे लई मर गईयां, बाकी चीज़ां है ही नहीं। इसलिए मायाधारी बंदे नूं सिर्फ जमीन दीदी है, उन्होंने ये नहीं दीदा कि इस जमीन दे विच मेरे भाई का भी हिस्सा हो सकता हैगा। उन्होंने सिर्फ अपना नजर आउंदा है, उन्होंने सिर्फ पैसा नजर आउंदा है कि सिर्फ मेरा, होर कोई नहीं। इसलिए पैसे की खातर अपने भैन भाई नाल लड़ना भी पवे तो वह पिछे नहीं हटता, वो मरन मारन तक तैयार हो जाता है, अपने बाप तक दे हाथ चुक दिंदा है पैसे की खातर कि तू मैनू घट दिता है तो दूसरे नूं छोटे नूं ज्यादा दे दिता है। ये बेहोश बंदे दे लक्षण ने, माया विच अन्ने बंदे दे लक्षण ने। इसलिए इस माया दी बेहोशी विचों जद तक बंदा जागदा नहीं ना, उदों तक गल बनदी नहीं है। इसलिए जागना, जागरण जरूरी है। होश, होश कि बंदा होश विच आवे, उहदियां अखां विच जो माया दी नींद है ना, ये नींद दूर होवे। जेड़े बंदे ने 2-3 दिन जां 1 दिन अनिंदरे ने कट्टिया होवे, उहदियां अखां दसदियां कि ये रात सुत्ता नहीं, ये जागदा रहा होना, इहदियां अखां वेखो किवें लाल ने, किवें सुजियां होइयां दिखाई दिंदियां, ये सुत्ता नहीं जागदा, पता लग जाता है कि इहदियां अखां विच नींद है। बंदे दियां अखां विच माया दी नींद है। तुसीं देखोगे कि लोभी बंदा पैसे नूं देखदियां ही उहदियां अखां विच अजीब जिही चमक आ जाती है।
ਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਸਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਚਮਕ ਉੱਠਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਰੁਤਬੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਸੀ ਵੀ ਵਾਸਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਉੱਠਦੀਆਂ ਜੇ। ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੋਭ, ਹਰ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਟਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤੱਕੇਗਾ, ਉਹੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਫਿਰੇਗੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲਕ ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਗੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਸ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਪਈਏ, ਜਾਗ ਉਠੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਗਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਅਹਨਿਸ ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਭ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਨੀਂਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ।
नींद वो कि जदों तुहानूं बाणी पढ़दियां पढ़दियां बाणी का चेता भुल जाए तो मन किते होर लग जाए, किसी होर चीज़ का ख्याल आ जाए, विचार कोई आ जाए, आह वाली नींद है। कि पाठ करदियां करदियां पता ही नहीं चलिया कि मन कदों उस पासे भज तुरिया, सिमरन करदियां करदियां पता ही नहीं चलिया कि कदों अपनी धी का अपने पुत का ख्याल आ गया कि धी पुत कनेडा अमरीका बैठा है, उत्थे चले गए तुसी, पता ही नहीं चलिया। आह वाली नींद है। कोई चीज़ चाहिए है, कोई किसी तरह की तुसी अरदास की हुई है या करनी है, उस पासे बाणी पढ़द्या पढ़द्या तुहाडा मन उधर चला गया तो तुहानूं पता ही नहीं चलिया कि बहुत सारी बाणी तुसी पढ़ भी गए तो हुण इंज लगदा कि जिवें वैसे ही पन्ने पलट दिते हुण पढ़ गए तुसी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़िया, तुसी पढ़िया पूरी ईमानदारी नाल, पर तुहानूं पता ही नहीं चलिया। हुण इंज लगदा कि शायद मेरे को वैसे ही पन्ने पलट हो गए, पढ़ होया ही नहीं। आह वाली नींद, इस नींद चों जागना, ये माया की नींद कहते हैं इसनूं। क्योंकि मन कित्थे लगा, मन तो लग्या कनेडा अमरीका बैठे धी पुत विच, मन लग्या जिहड़ी चीज़ चाहिदी है उहदे विच, मन लगा है उस वासना विच, मन अपने काम धंधे विच। इस करके आ जिहड़ी नींद है ना, इहदे चों जागना है, तो इहदे चों जागरण तां ही हो सकता है जे तुसी जिवें ही तुहानूं पता चले कि मन भज गया, फिर उहनूं मोड़ लियावो, फिर उहनूं वापस ले आवो। जिवें ही ख्याल आवे कि मन निकल चलिया, फिर मोड़ लवो। उहनूं मोड़ दे ना, जिवें छोटा जिहा जदों बच्चा हुंदा ना, साल 1.5 साल 2 साल का, तो उहदा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पैंदा, क्योंकि नवां नवां तुरन लग्या, तो उसनूं ये नहीं पता है कि किवें की करना, किवें विचरना। वो पौड़ियां ते चढ़ेगा, वो भज भज के जाएगा, तो वो बड़ी भाजड़ पाउंदा जे माँ बाप की। उन्होंने मोड़ मोड़ के लिया पैंदा, बार बार जिंदे कुंडे ला के रखना पैंदा हर चीज, क्योंकि निक्की निक्की चीज वो मूँह विच पाएगा, उन्होंने पता ही नहीं कि किहड़ी चीज खाण वाली ते किहड़ी नहीं। इसलिए हर चीज का वह ख्याल रखना पैंदा, उन्होंने पूरी निगरानी रखनी पैंदी। बस इस तरह मन नूं जान लो कि मन उस बच्चे वर्गा चंचल है, इहदे उत्ते बड़ा पहरा देना पैना। ये तुहाडे हत्थां चों छुट छुट निकल जाएगा। जरा जिहा तुसीं जिवें जिवें ही तुसीं अपने घर की कुंडी जरा जी खोली, दरवाजा खोलिया, तुहाडा बच्चा निकल के सड़क ते, तुहानूं पता ही नहीं। बच्चे एवें ही करते ने, जरा जिहा तुसीं दरवाजा खोलिया नहीं तो बच्चा तुहाडा निकल गया, तुहानूं पता ही नहीं चलिया किधर गया। बस ऐसा ही मन नूं जरा जिहा लूप होल चाहिए, जरा जिहा निकलण वास्ते। जिवें ही तुहाडे मन विच कोई ख्याल आया किसी भी तरह का, अपने मित्र का, अपने भैन भाई का, किसी का भी, किसी चीज़ का, किसी वस्तु का, अपनी नौकरी का, अपनी दुकान का, अपने खेतों में काम कर रहे मजदूरों का, कुछ भी ख्याल आ गया, जरा जिहा लूप होल मन नूं मिलिया, ये दौड़ गया। देखियो जरा हुण जदों ऐसा होवे, जरा जी कोई माड़ी जे विचार वो तुहानूं लै तुरेगी, तो उस विचार दे नाल फिर अगे तो अगे लड़ी बनती जाती, लड़ी बनती जाती नाल दी नाल। एक विचार आया, उस विचार तो फिर अगली गल नाल तुर पवेगी, उहदे नाल फिर कुछ होर आ जाएगा, उहदे नाल फिर इस तरह कंटिन्यू लगातार लड़ी बनती जाती है। इस लड़ी नूं बनन तो रोकना है, तो जिथों विचार शुरू होवे उत्थे ही पकड़ लेना, कि जदों ही मन लूप होल देख के भज्जण की कोशिश करे, उदों ही उसनूं बंद करना। ऐसा होंगे ना कि जदों ही तुसीं दरवाजा खुला देखते कि बच्चा भजेगा, इसलिए उहदे दरवाजे तक पहुंचण तो पहला आप जाके दरवाजे नूं कुंडी मार देनी, फिर ये मन टिकदा जे।
ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੜੀ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਭਜਾਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਓ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਗਣਾ ਇਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਨਿਸ ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਲਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਤਕ ਸਿੱਧ ਪਏ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧ ਮਤਲਬ ਸਫਲ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਲਿਆ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ, ਅਨੰਦਿਨ ਸਦ ਜਾਗੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਤਿਤ ਚਾਕ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਚਾਕ, ਚਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਤ ਮੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਮਨੌਤਾਂ, ਲੋਕ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਰਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, 15 ਮਿੰਟ, ਓਨੇ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਚਾਹੇ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਰਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਉੱਠੇ। ਅਹਨਸ ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ, ਕੇਤਕ ਸਿੱਧ ਭਏ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਰਹਾਉ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮੁਨਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਮੁਨੀ ਮੋਨੀ ਸਾਧੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬਸ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਇਹ ਮੁਨੀ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੁਨੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਂਝ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਧ ਲਈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਕੁਆੜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀ ਡੰਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੰਗੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੱਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੂੜ ਕੁਬਾੜ ਉਬਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਬਾਲ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਬਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਬਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਬਿਨਾਂ ਆਦਮੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਬਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਧ ਲਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਉਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਨ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮੁਨ ਹਾਰੇ, ਏਕ ਨਾਮ ਕਲਪ ਤਰਤਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਏਕ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਕਲਪਤਰ, ਕਲਪਤਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਪ ਹੈ। ਕਲਪ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਪਨਾ, ਕਲਪ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਲਪਤਰ। ਐਸੇ 5 ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਲਪ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਕਲਪ ਤਰਤਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਕਲਪ ਤਰ ਤਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਨਾਮ ਕਲਪ ਤਰਤਾਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਰੇ ਸੋ ਹੋਹਿ ਨਾ ਆਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੋ ਹੋਹਿ ਨਾ ਆਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ? ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ? ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ। ਪਰ ਐਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
कि किसी ने वाहिगुरू नाल सांझ पाउण तो बाद उसने माया नाल सांझ पाई होवे? कदे भी नहीं, ऐसा कदे नहीं होया। क्योंकि जो परमेश्वर नाल सांझ पै गई फिर माया वाले पासे नूं मन जा ही नहीं सकता है, उधर वाले पासे नूं जांदा ही नहीं फिर मन, हुण टिक गया एक थां। इस करके सतगुरु कहंदे जो हर हरे सो होए ना आना, जेड़े परमात्मा दे हो गए वो किसी होर दे नहीं हुंदे। कह कबीर राम नाम पछाना, जिन्हां ने परमात्मा दे नाम नूं पछाण लिया, वाहिगुरू दे नाम राही जिन्हां ने परमेश्वर नूं कण कण विच वसे नूं पछाण लिया, वो किसी होर दे नहीं बनते। परमात्मा उन्होंने भरमा नहीं सकता किसी भी तरह। कबीर साहब का एक शब्द है, अगे आएगा एक दो दिनों तक, कि परमात्मा वर्गा वड्डा ठग कोई नहीं। परमात्मा ठग लैंदा बंदे नूं, पर जिहड़ा भगत है ना वो परमात्मा नूं भी ठग लैंदा जी, परमात्मा नूं भी बस कर लैंदा। इसलिए भगत दे कोलों परमात्मा कदे नहीं छिप सकिया, कदे नहीं लुक सकिया भगत दे कोलों। उन्हें भावें जिहो जिहा भी रूप धारण किया होवे, भगत ने उन्होंने पछाण ही लिया, चाहे किसी भी रूप में आ जाए, दुश्मन के रूप में भी आ जाए, वो भी पछाण लैंदा जे। इस करके कबीर साहब कहते कह कबीर राम नाम पछाना, जिन्हां दे अंदर परमात्मा का नाम है वो परमात्मा नूं पछाण ही लैंदे ने, चाहे वो औरत के रूप में आ जाए तो चाहे आदमी दे, चाहे बच्चे के रूप में तो चाहे बुढ़े दे, चाहे किसी कीड़े मकौड़े ते चाहे किसी हाथी के रूप में, वो परमात्मा नूं पछाण ही लैंदा है। इसलिए तो नामदेव जी कहते ना कि सदा घट राम बोला है, रामा बोला है, राम बिना को बोला है, क्योंकि उन्होंने पछाण लिया कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, कि वो बिना कोई नहीं। इसलिए परमात्मा भगत दे कोलों कदे नहीं छिप सकता। सतगुरु रहमत करे, ऐसी दृष्टि ऐसी रहमत सतगुरु सानू बख्शे ते आपां सब उहदे नाम नाल जुड़ के अपना जीवन सवार लईए, होईयां भुल्लां लिखेवां। सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जो भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।